حضورنا الكرام، وتحية خالصة من القلب لجميع الأطر الإدارية والتربوية. باسمي وباسم تلاميذ مؤسسة لوميرييه نشكركم على كل المجهودات التي بذلتموها لنصل إلى هذه المكانة. لكم كل الحب والتقدير والاحترام. أصدقائي صديقاتي، يسعدني حضوركم إلى الحفل الاختتامي لهذه السنة، وأتمنى للجميع فرجة ممتعة. Chers spectateurs, chères spectatrices, à l'occasion de la fin de l'année scolaire, les élèves d'école Lemurie ont opté pour la manifestation de leurs acquis à travers l'art. Dans une atmosphère festive, on vous présente une mosaïque, à savoir le chant, la danse et l'interprétation. Amusez-vous! يقول الشاعر أحمد شوقي: قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أجل أو أشد من الذي يبني وينشئ أنفاسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون لولا. يا صديقاتي، ما المادة التي لدينا اليوم؟ لدينا درس لغة العربية مع المعلمة صفاء. يا لها المعلمة من ملة سيئة. صدقت والله، فهي تتحدث دائما ولا تصمت، وتقول لنا كل يوم: دمتم فخرا على هذا الوطن. عن أي فخر تتحدث؟ يا صديقاتي، لا يجب عليكن التكلم هكذا عن معلمتنا. وما شأنك أنت؟ هيا اذهبي واهتمي بأمورك أولا. يا صديقاتي، إن المعلم من زين عقولنا بأجمل العبارات. بصراحة لقد أحسست بأنني في جلسة شعرية بين حمدان والمتنبي. هل هذا صحيح؟ يا إلهي، لقد أتت المعلمة صفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتعلم درس جديد وهو أقسام الكلمات. هل حضرت الدرس يا مريم؟ عن أي درس تتحدثين يا معلمتي؟ لقد تذكرت عن درس أقسام الكلمة. ركزي جيدا يا مريم. إذا أقسام الكلمة ثلاثة: اسم، فعل، حرف. عفاف. مريم، عن ماذا كنت أتكلم يا فتيات؟ إذا انتهت حصة اليوم.
سنتمم هذا الدرس في الحصة القادمة إن شاء الله. الحمد لله انتهت الحصة. الله يحبنا. بصراحة لقد إنها أستاذة متعجرفة، لقد أيقظتني من أحلامي الجميلة. يا صديقاتي، إن المعلم من علمنا القراءة الكتابة وعلمنا الأخلاق. بصراحة لقد أفصحتني بكلامك ولا أستطيع أن أرد له الجميلة. ما هذا يا آية؟ عن أي جميل وعن أي قيمة تتحدثين؟ يا صديقاتي، إن المعلم هو نور. إن المعلم من علم الأجيال. بصراحة لقد أقنعتني بكلامك، وأنا أيضا مهما فعلنا لا يمكننا أن نرد له الجميل. المعلم هو نور ساطع في سماء العلم، وهو القدوة والمثل الأعلى، فهو يعلمنا الأخلاق والقيم السامية، وينقلنا من الظلام إلى النور والمعرفة. يبذل المعلم قصارى جهده ليكون مثلا حسنا يحتذى به، ليوصل رسالته على أكمل وجه. لذا يستحق منا كل التقدير والفخر والاعتزاز. والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة، تقول يا ربنا يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر. وشجرة الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة. يا لمعة النفس عليك يا قدسي، وأنت في البلوى والعيشة المرة. يا أخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. هيا اهتفوا يا أخوتي، استيقظي يا أمتي، النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Ça fait un grand plaisir de venir partager cette journée. À l'occasion de la fin d'année scolaire, on a opté pour vous présenter une interprétation de l'épisode d'Ulysse à l'île des Cyclopes. Cette pièce est le fruit d'un effort collectif des élèves de la 4e année privée. Au outre de l'aventure, le comique est aussi présent à travers deux saïnettes jouées par les filles de notre classe. Amusez-vous, chers spectateurs. Dans une île méditerranéenne, un roi appelé Ulysse. C'était un guerrier. Un jour, il partit attaquer le peuple troyen. Punis par les dieux, Ulysse et ses compagnons ont été en train de faire un long chemin de retour en confrontant plusieurs créatures. Où sommes-nous? La tempête nous a transportés à ce mystérieux paysage. Comment faire? Apparemment, on est obligé d'explorer cette île. Oh, regarde! Il y a des énormes grottes là-bas. As-tu des énormes grottes? Oh mon Dieu, cela semble dangereux. Ne sois pas une pneumonie, allons-y. Ce n'est pas vrai. Je t'accompagnerai, quoique ces grottes me laissent penser à une île où se trouvent des monstres nommés cyclopes. Ne t'en fais pas, tu iras bien, espérons. Au milieu de la caverne, Ulysse et Nino constatèrent que c'était la maison d'une géante et odieuse créature. Soudain, ils entendirent un bruit s'intensifier de plus en plus. C'était le caverne des pas de l'hôte de cet antre.
Je sens une bonne et appétissante odeur. Ulysse, je te l'avais dit, nous sommes en danger ici. Que faire maintenant? N'aie pas peur, mon minuscule créature. Je veux dévorer sans souffrir. Attends, ne le mange pas, tu risqueras ta vie. Que c'est ridicule. Pourquoi tu dis ça? Tu ne sais pas que je suis Polyphème, le roi des cyclones. Enchanté. En fait, nous souffrons d'une maladie rare et contagieuse. Je te propose de goûter cet élixir pour que tu te protèges du mal que notre chair pourrie peut t'apporter. Le cyclope était crédule. Alors il buvait le vin et perdit conscience. Ulysse prit un bâton et l'enfonça dans l'œil du cyclope. Puis ils se sont échappés. Dans une maison à la campagne, vivait une femme seule. Elle s'appelait Madame Seguin. Son passe-temps était des tâches agricoles, notamment l'élevage des chèvres. Ces bêtes étaient sa seule compagnie, mais juste pour un moment. Oh mon Dieu, quelle malédiction! Pourquoi elle me quitte toujours de la même façon? Madame Seguin songeait à ce qui ne convenait pas à ses 6 chèvres perdues. Soudain, une idée lui survint. Ah, j'achèterai une autre plus jeune et s'habituera mieux à ma compagnie. Optimiste, elle ne s'attarda pas à en apporter une autre. Comme elle est adorable, ma petite chèvre. Un amour mutuel naquit du premier jour, mais ne persista pas pour toujours. Ma maîtresse est aimable et gentille. Cependant, il y a quelque chose qui me manque. Qu'est-ce qui me manque donc? Un sentiment de manque embarrassa la bête et la rendit malheureuse. La maîtresse constata un changement dans le comportement de son animal domestique. Qu'as-tu, ma petite, ma chère Blanquette? Es-tu malade? Es-tu malade? Pourquoi ne manges-tu rien? Ah, malade, ce dont je souffre, pire que la maladie. Je suis captive et je m'ennuie ici. Je veux me placer là-bas. Mais là-bas, elle mange. Oh mon Dieu, encore une autre qui veut. Qui a envie de partir. Mais là-bas est dangereux. Il y a un loup hostile. Peu importe, je veux ma liberté et je peux me défendre contre de loups et toute seule. Tu te mesures au loup? Pensive, l'air ferme. Elle emmena la bête à l'étable et l'enferma. Cependant, un détail lui avait manqué. Dont la chèvre tirait profit pour s'échapper. Que je me sens libre, que je me sens vivante. Enivrée de joie, la chèvre pensa retrouver le paradis. Ne se souciait d'aucun danger. Ne se souciait pas de sa destinée. C'était une tragédie. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près son langage. Et bonjour, monsieur les corbeaux. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Semble-t-il, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce monde. À ces mots, le corbeau
ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne lui prendrait plus. Bonjour docteur. Bonjour madame, vous allez bien? Non docteur. Ah bon, pourquoi? Parce que si j'allais bien, je ne viendrais pas chez vous. Je ne viens vous voir que quand ça va mal. Tiens, ce n'est pas médecin. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Tout. Regardez. Quand je me touche le front, j'ai mal. Quand je me touche le genou, j'ai mal. Quand je me touche le grand orteil, j'ai mal. Quand je me touche le ventre, j'ai mal. Oh d'accord, je vois. Vous voyez quoi? On va bien voir. Montrez-moi votre doigt. Aïe. C'est simplement votre doigt qui est cassé. Vous allez faire une radio. Tenez. Merci docteur.